Hi, my dear students. I am welcoming you the live class of IFRS. It is a continuation of IFRS first chapter, the third class we are now. In this class, we are discussing about the concept called as generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. We are very well known what is meant by generally accepted accounting principles. Each and every organization is running with the help of rules and regulations of accountancy. Rules and regulations of accountancy. So where it will be started, when it will be started, what type of rules and regulations we must and should follow, it is very essential. Those rules and regulations, generally what we called as generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. Here, first of all, we should know that the meaning of generally accepted accounting principles. The meaning of generally accepted accounting principles. What is meant by generally accepted accounting principles is nothing but a widely accepted set of rules, conventions, standards, and procedures for reporting financial information as established by the Financial Accounting Standards Board are called as generally accepted accounting principles. Are called as generally accepted accounting principles. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Either it may be a single entry system, or it may be a double entry system, or any type of other system where it will be formulated, how it will be formulated. So based on certain rules and regulation, it is a basic rule we knowing that. So what is the basic rule means debit what comes in, credit what goes out. Debit all the expenses and incomes, credit all the gains and losses. Debit the receiver, credit the giver. So each and every, this is the golden rules of accountancy. What happens here, generally accepted accounting principles is nothing but it is a group of rules and regulations, standards and procedures for reporting the financial information. ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ we must and should maintain a systematic bookkeeping methods, systematic accounting policies, systematic accounting rules and regulations. Those rules, conventions, standards, it is a guidelines, procedures, what method we are following to present the or to report the financial information. It is very essential as established by the Financial Accounting Standards Board, that is popularly what we called as FASB. FASB or the Indian institution to formulating the rules and regulations of the financial system. In this financial system, what type of accounting standards we are following is those accounting standards what we called as generally accepted accounting principles. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. After that, we are moving on how GAAP will be working. What is the purpose of the generally accepted accounting principles? Means here what happening? These are the common set of accounting principles, standards and procedures that companies use to comply with their financial statements. GAAP or a combination of standards and simply the commonly accepted ways of recording, reporting the accounting information. GAAP cover such aspects like revenue recognition, balance sheet item classification, and outstanding share measurement. See, this is the major important points GAAP covering. So what are the major important points GAAP covering here?
The accounting principles is very essential. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, or it may be a Indian organization, or it may be a foreign organization, or it may be MNC companies, any type of organization, they need to follow certain accounting principles, standards, procedures with comply with their financial statements. What are those financial statements? Income statement and position statement. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, generally accepted accounting principles. Here, generally accepted accounting principles are a combination of standards. It is not a single rule of regulations, it is a combination of standards. What type of combination of standards means? It covers all the aspects which is commonly accepted ways of recording and reporting the accounting information. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ and as well as it is a guidelines, it is universally accepted, is covered, it is a combination of standards. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Gap covers all the aspects such as revenue recognition. See, it is very essential. What is meant by revenue? Revenue is nothing but income to the organization. So each and every transaction of the business organization, it is very essential. We should know about what is the economic benefit generated transaction. It is very essential of an accountant or of a businessman or any management of the organization. They should recognize what is the revenue generating item to the organization, what is the cash inflow situation, what is the cash outflow position of the organization. This is very essential. Revenue recognition is very essential. So this aspect is covered by the generally accepted ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಗದು ಒಳಹರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಗದು ಹೊರಹರಿವು ಹೋಗ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಗ್ಯಾಪ್, generally accepted accounting principles. So it covers the revenue recognition. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ revenue recognition ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And after that, the second aspect it covers balance sheet. So what happens here? Items of balance sheet. What are those items of balance sheet? In the credit side, we have the assets. In those assets, we have fixed assets, current assets, investments, and outstanding expenses. So in the debit side, what we are having? The liabilities, short-term or long-term capitals. Each and every aspect, it acts as a rules and regulations, and it gives a clear classification about the classifying. We are dividing each and every balance sheet items. And outstanding share measurement, it is very essential. There is a different types of shares we are issuing in the organization. Primarily we are issuing the equity shares, then we are issuing the preferential shares. So the share is very essential. Outstanding share measurements means some are paying their share values, some are not paying their share values, some are paying the allotted money but they are not paying their when the final payment. So this is very essential. We should know that each and every aspect
covers the revenue recognition, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. Now the next concept we are moving here, it is very very important concept, different types of accounting standards. Next we are moving on. Next we are moving on different types of accounting standards. Different types of accounting standards. See, the different types of accounting standards we are explaining now in this chart. See what happens here in this chart, it discloses us. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ set of rules and regulations. For example, America, for example, UK, United Kingdom, that means England. So England ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So generally Indians, we are what type of accounting principles we are following. So each and every situation ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು UK ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are the different types of accounting standards. So what are the different types of accounting standards ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The first one is national generally accepted accounting principles. The second one is international generally accepted accounting principles. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್? What about the national gap means? National gap is nothing but it is a set of rules and regulations they are formulating. It is a set of rules and regulations they are formulating to conduct or to maintain their accounting transactions. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಅವರ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ದ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ accounting transactions and the treatment of the accounting items. After that, next we are here, the another type is international gap.
So what is meant by international gap is nothing but international generally accepted accounting principles. What about the international generally accepted accounting principles? So international accounting principles ಅಂತಂದ್ರೆ it is a set of rules and regulations they formulated. It is a set of rules and regulations they formulated, and here it is very useful and it is applicable throughout the different countries of the world. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Sir, these international accounting standards, who is issuing these international accounting standard means thus international accounting standards they are issuing called as IASC. IASC issuing the international accounting standards, that is what we called as International Accounting Standards Council. International Accounting Standards Council ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IAS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್, ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ IASB. IASB ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್, in a globe, each and every country it is as usual ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we make it as some changes, we make it as some alterations that is done by IASB. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IASB ಅವರು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. those amendments is made in the international accounting standards board ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ national gap. So what happens in the national gap? Next it is classified into the next type accounting standards. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, IND ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್, AS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ converged with IFRS, in line with IFRS. It is a new version. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಗ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್. ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ವಿತ್ IFRS. ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ವಿತ್ IFRS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಅವರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಈವನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. It is converged with the IFRS.
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ IFRS ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಪಾಲ್, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ some alterations, some changes in the IFRS standards. It is converged with the Indian accounting standards and introduced the IFRS separate standards. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ IAS ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ IASB ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. IASB ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇದರ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ IFRS ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, IFRS. ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್
ದಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ LPG ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 1991 ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ MNC ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ when the new companies are introduced in our India, what happens? It is essentially needed the IFRS standards. Why? Because they are asking for us. They are asking for us about the accounting system. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ಒಂದು IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IASB ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ selected European countries and Bangladesh. I hope this is very, very important and it is understandable for you. And next we are moving on the international accounting standards. Next we are moving on the international accounting standards. Here the international accounting standards. So before we are moving on the international accounting standards, we should know about certain important points of international accounting standards. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ issued by the IASC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ SEC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 41 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, out of which few standards has been removed and few standards are supported by the IFRS. Here we are mentioning those present international accounting standards. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು 41 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, IAS 1 ಇದೆ, IAS 2 ಇದೆ, IAS 3 ಇಲ್ಲ. IAS 3 ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ 41 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. See, the 41 accounting standards ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 41 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 41 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ IAS ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. We are presenting the balance sheet and profit and loss account. And international accounting standard 2 inventories. It is related to the stock. And next international accounting standard 7 statement of cash flow. It is related to the cash flow statements. And next international accounting standard 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Means this is purely related to the accounting policies and changes in accounting, and if any errors or mistakes ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ and errors. So those are we are discussing in the Indian Accounting Standard 8. Next we are moving on Indian Accounting Standard 10. Indian Accounting Standard 10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ events after the reporting period. Events after the reporting period ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. After that, the Indian Accounting Standard 12. What happens here in the Indian Accounting Standard 12? It is purely related to the income taxes. So income taxes means what happens here, how we are recording the each and every transaction and how it will be representing in front of the income tax authorities. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And next Indian Accounting Standard 16, it is purely related to the PPE. Popularly it is known as PPE, property plant and equipment. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Then Indian Accounting Standard 17, sorry, International Accounting Standard 17. So ಇಲ್ಲಿ leases ಗೆ information ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. What is meant by lease? Lease is nothing but it is a contract between the lessor and lessee. And next ಇಲ್ಲಿ revenue related information ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಯರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. This is about the brief information about the International Accounting Standard 18. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ.